Ready, okay. With the permission of Honorable Chairperson, I'm starting my meeting. Honorable Chairperson, respected teacher and my dear colleague, very good morning. I welcome you today in Sunday's case presentation. I am Dr. Mohammad Abiduraja Chaudhuri, MD final part student, and my moderator is Dr. Iftekhar Alam, Assistant Professor of Cardiology and NICVD. My title of the case is 18 years of girl with shortness of breath. So, patient name is Amena Begum, 18 years of age, female, Muslim, married. She is hailing from Sonaimuri, Noakhali. She was admitted in this hospital on 31st of July and we examined her in 14th of August. Her chief complaints were shortness of breath on exertion for 11 years, palpitation for same duration. According to the statement of the patient, she was reasonably well 11 years back. Since then, she developed shortness of breath, which was mainly on exertion. It has been increasing gradually, and for the last 2 months, it greatly affected her daily life. Her breathlessness gets worse on lying down, and she complains of episodes of paroxysmal nocturnal dyspnea. She feels better sleeping with extra pillow on her back. She doesn't give any history of fever, cough, and her breathlessness is not associated with any seasonal or diurnal variation. She also gives history of palpitation for the same duration, which is mainly on exertion, regular and fast in nature. There is no associated chest pain or loss of consciousness. She doesn't have any other complaints. She doesn't give any history of fatigue or ankle swelling. There is no associated visual or hearing abnormality. She gives history of recurrent chest infection during her childhood, for which she was hospitalized several times. It was successfully treated with antibiotics. She doesn't give any previous history of fever with joint pains. There is no previous history suggestive of infective endocarditis in the past. She doesn't have any comorbidities like diabetes mellitus, hypertension, or dyslipidemia. She was delivered by normal vaginal delivery at term. Her mother had a history of febrile illness during her pregnancy. However, there was no associated rash. There was no immediate postpartum complication of mother or child. There is no significant cardiovascular diseases running in the family. There is no history of sudden cardiac death among her close family members. She was vaccinated as per EPA schedule. She has been married for 2 years. Her menstruation is regular. She has never been pregnant. She occasionally took diuretics, beta blockers, ramipril, and antibiotic for her condition. She is non-smoker, non-alcoholic, and there is no history of illicit drug use. On general examination, she was ill-looking, undernourished. She was cooperative, decovetous on choice. There is no anemia, jaundice, cyanosis, clubbing, polynekia, or lymphadenopathy. Her pulse was 80 beats per minute, which is large volume, regular, collapsing in nature, no radioradial or radiofemoral delay. BP is 110 by 40 millimeters of mercury. JBP was normal. There is no edema. Peripheral pulses was normal. Temperature was normal. There were no peripheral stigmata of infective endocarditis. On cardiovascular examination, there was no visible pulsation, no scar mark, no chest deformity. On palpation, apex beat was forceful, ill-sustained, displaced laterally. There is a continuous thrill in the left second intercostal space. On auscultation, first and second heart sound was normal. There is a continuous murmur in left second intercostal space, grade 4 out of 6, radiating to infraclavicular region, which increases at expiration. Lung base was clear. So if we summarize, Mrs. Amana Akhtar, 18 years old young girl, was admitted in NICVD with the complaints of shortness of breath for the last 11 years. It is mainly on exertion, gradually increasing. For the last 2 months, her shortness of breath got worse, and at this moment, it is mainly on heavy exertion, NIHA class 2. She also gives history of palpitation exertion for the same duration, which is mainly on exertion. It was regular and fast in character. There is no associated loss of consciousness or chest pain. She had repeated history of chest infection during her childhood, for which she was admitted in hospital several times. She doesn't give any history of fever with joint pains, and there is no history suggestive of infective endocarditis in the past. Her mother had an episode of febrile illness during her pregnancy. On general examination, she was ill-looking, undernourished. Her pulse was 88 beats per minute, regular, high volume, and collapsing in nature. Blood pressure was 110 by 40 millimeters of mercury. JBP was normal. On precordial examination, apex beat was thrusting, laterally displaced. There was a continuous thrill in the left upper sternal ledge. On auscultation, first and second heart sound was normal. There is a continuous murmur in the left upper sternal ledge. Grade 4 out of 6, best heard in expiration, radiating in infraclavicular region. Her lung base was clear. So what is the possible differential diagnosis here?
So we had 5 differential diagnoses. That was patent ductus arteriosus, aortopulmonary window, BSD with AR, ruptured sinus of Valsalva, and coronary AV fistula. Points in favor of PDA was the murmur is in the upper sternal edge radiating to infraclavicular region, more in expiration. In case of AP window murmur is more lower in nature, and it was in lower midline, and it is more in systolic, and there is early feature of pulmonary hypertension. In case of BSD with AR, murmur is actually to and fro type. Diastolic murmur in AR is high pitched. In case of ruptured sinus of Valsalva, the symptoms is more acute onset. Murmur is in the lower left sternal edge, more in diastole. In case of coronary AV fistula, murmur is either upper or left sternal edge, and hemodynamic abnormality is less conspicuous, such that high volume pulse is very rare. So we did an ECG. In the ECG, we can see that there is features of the LVH. There is tall R in B5, tall S in B1, and there is feature of downsloping ST depression and asymmetrical T inversion. So ECG shows LVH with strain and left atrial enlargement. Here in the chest X-ray, we can see that heart is enlarged in diameter, apex is LV type. There are fullness of... Dr. Abir. Sir. Sir. Differential diagnosis for I am director sir differential diagnosis উপরে একটা আলোচনা হয়, তারপরে ইনভেস্টিগেশন গুলি বলে স্যার কি বলে? স্যার আমি ওখানে একটু পজ দিছিলাম, আমি কেউ কিছু বলে নাই বলে আমি কন্টিনিউ করছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের যে কনভেনার আছে মঞ্জুর স্যার কি বলে? আচ্ছা এখানে একটা আলোচনা হবে না কন্টিনিউ করবে? মঞ্জু ভাই আমাদের যে ফেলোজরা আছে, আপনি বিভিন্ন হ্যালো মঞ্জু ভাই শাহরুখ কি লাইনে নাই? তাহলে দাদা আপনি শুনতে পাচ্ছেন? কেউ করবে কি? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ মঞ্জু শুনতে পাচ্ছি। এখন তো যে ডিতে আসছে, এখন আপনি ওই যে যারা ফেলো আছে ফেলোদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে কি কি হতে পারে, কেন হতে পারে। যারা ফেলো আছে, আমাদের স্টুডেন্ট এবং ফেলো যারা আছে তারা কি মর্নিং সেশনে জয়েন করছে? সবাই কার্ডিয়াক সার্জারি ডক্টর তানভীর যারাই করছে, মঞ্জুর স্যার যারাই করছে তারাই অ্যানসার সবাই জয়েন করতে চাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা তাহলে ওদের কেউ কিছু বলো যে আমরা কিভাবে যাব, ডিটি শেষ করে তারপর আমরা ইনভেস্টিগেশনে যাব। আমি ছোট্ট একটা আলোচনা করবে স্যার। ডিডির জন্য ফেলোজ যারা আছে কি কি ডিডি হতে পারে সেটা স্যার আলোচনা করুন। স্যার অল কাইন্ডস অফ কার্ডিওলজি এবং কার্ডিয়াক সার্জারি সবাই আলোচনা করতে পারে। শুরু করো তাহলে, তারা প্রশ্ন করো। তানভীর আপনার ফেলোদেরকে দেন। ফেলো, হ্যাঁ কার্ডিয়াক সার্জারি স্টুডেন্ট আর কার্ডিওলজি স্টুডেন্ট। তুমি কোথায় চলে গেছো আবার? আনোয়ার আমাদের ফেলো গুলাকে কার্ডিয়াক সার্জারি যে কোনো স্টুডেন্ট রেসপন্ড করো। ডক্টর তানভীর কই? আমাদের রেজিস্টার কার্ডিয়াক সার্জারি আছে, ও আছে। সুমাইয়া স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি ডাক্তার আব্দুল গাফফার স্যার। সাউন্ড কমাও। হ্যাঁ বলো Sir, as patients complains of shortness of breath and palpitation with feature of continuous murmur, sir. The patient she was in precodium examination. There is a continuous murmur which is ready to infrascapular region. That is, sir, diagnosis is it is most probably it is a patent ductus arteriosus, sir, PDA, sir. আচ্ছা এর না কেন AR স্যার, AR একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হতে পারে, কিন্তু স্যার AR এ তো স্যার আর্লি সিস্টোলিক মারমার, যদি স্যার আমি যে কন্টিনিউয়াস একটা মারমার বলি স্যার এবং সিস্টোলিক মারমার এবং থ্রিল পাচ্ছি, তাহলে স্যার আমাদের জন্য তো স্যার পিডিএটা স্যার মোস্ট লাইকলি স্যার। যদি কন্টিনিউয়াস মারমার না বলে স্যার একটা সিস্টোলিক মারমার বলতো, তাহলে আমি একটু ওপেন থাকতো। হিস্ট্রি থেকে আসো, হিস্ট্রি প্রথম হিস্ট্রিতে কি বলছে, সেখানে কি ফেভারে আছে, সেখানে কি ডিসফেভারে আছে, তারপরে তুমি এক্সামিনেশন আসবা। হিস্ট্রিতে কি ফেভারে ডিসফেভারে আছে তুমি হিস্ট্রি থেকে একটু বলো যে আমাদের পিডি এর ফেভারে কি পয়েন্ট গুলো আরো অ্যাড করা যায়, হিস্ট্রি থেকে বাইর করো। স্যার পিডি পেশেন্ট তো স্যার
স্যার অনেক সময় স্যার আমাদের এসিমটোমেটিক থাকে স্যার, পিডিএ পেশেন্ট গুলো অনেক সময় স্যার এসিমটোমেটিক থাকে, অ্যাক্সিডেন্টাল ডায়াগনোসিস হয়, কিন্তু এখানে তারপর স্যার পিডিএ পেশেন্ট গুলো পালপিটেশন, শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে স্যার প্রেজেন্ট করতে পারে স্যার, অ্যাডভান্স স্টেজে স্যার পেশেন্ট স্যার আমাদের পালপিটেশন এবং ইয়ে নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে স্যার। অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের পেশেন্ট কি আসতে পারে না তোমার এই সিম্পটম নিয়ে, শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে আসতে পারে না? অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন পেশেন্ট স্যার শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে আসতে পারে স্যার, আসতে পারে। তাহলে স্যার কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে যে কোনো ভালভুলার হার্ট ডিজিজ স্যার প্রেজেন্টেশন গুলো শর্টনেস অফ ব্রেথ, পালপিটেশন স্যার ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট স্যার এগুলো নিয়ে আসতে পারে স্যার। তার হাই ভলিউম বা শর্টনেস অফ ব্রেথ। গফফার একটা প্রশ্ন করি, হ্যাঁ জি স্যার। তোমরা যে বললা যে কন্টিনিউয়াস মারমার, এই মারমারটা কানে শুনেছে কে? প্রেজেন্টার কি কানে শুনেছো মারমারটা? হ্যাঁ স্যার আমি শুনেছি, কানে শুনেছি স্যার। আচ্ছা, এখন তুমি বললা দিস ইজ কন্টিনিউয়াস মারমার, আর আমি শুনে বললাম যে এটা কন্টিনিউয়াস মারমার না, এটা একটা সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক কম্পোনেন্ট দুটোই আছে, দুটোর মধ্যে পার্থক্য। আমি বললাম যে বোথ সিস্টোলিক এন্ড ডায়াস্টোলিক মারমার এখানে আছে, আর তুমি বললা কন্টিনিউয়াস মারমার, এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলার মধ্যে? ডক্টর আবিদুর রেজা চৌধুরী স্যার আমি শুনতেছি, আমি শুনতে পারছি স্যার কোশ্চেনটা। স্যার স্যার ইয়ের একটা বলছে টু এন্ড ফ্রো মারমার, যেটা স্যার হচ্ছে আমরা দুটোই টু এন্ড ফ্রো। তুমি যদি পিডিএ মারমার বলো সেটাও টু এন্ড ফ্রো, তুমি যদি এস এআর একসঙ্গে থাকে তার মারমার বলো ওটাও টু এন্ড ফ্রো, যদি ভিএসডিআর বলো সেটাও টু এন্ড ফ্রো। টু এন্ড ফ্রো মানে হচ্ছে আমি সিস্টোলিক মারমার পাচ্ছি, ডায়াস্টোলিক মারমার পাচ্ছি, অর্থাৎ এইটা কি বলে এটাকে ক্লিনিক্যালি তুমি ডিফারেন্সিয়েট করা ডিফিকাল্ট, বাট তুমি শুনে হয়তো তুমি বলছো যে এটা কন্টিনিউয়াস আর ওটা হচ্ছে টু এন্ড ফ্রো, আসলে সবগুলো টু এন্ড ফ্রো, এটা আলাদা করা খুব ডিফিকাল্ট স্যার। যেমন এর মামাগুলো অনেকটা স্যার যে আর্লি সিচুর মামা অনেকটা স্যার ইয়ের মতো থাকে স্যার, এটা ব্লোয়িং ইন নেচার থাকে, হাস এবং ব্লোয়িং ইন নেচার থাকে, আর স্যার এর মামাগুলো তো স্যার একটু বোঝা যায় স্যার। তোমরা এই যে বইয়ের যে ভাষাগুলো আছে, যে ভাষাগুলো আছে কখনো এইভাবে এত কঠিন ভাবে শিখতে যাও না, তাহলে জীবনেও মারমার চিনবা না। বাস্তবতা হচ্ছে যে আমাদের ছাত্রদের অসুবিধা হলো যে এরা বলার সময় বলে মারমার, কিন্তু বাস্তবে কানে শুনতে দিলে আইডেন্টিফাই করতে পারে না যে মারমার আছে কিনা, এটা হলো বাস্তবতা। তো তোমরা সবসময় চেষ্টা করবা যে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক, এটা প্যান সিস্টোলিক, আর্লি সিস্টোলিক নাকি মিড ডায়াস্টোলিক, হলো ডায়াস্টোলিক, এইগুলো বুঝবো অনেক পরে। প্রথমে এইটা আইডেন্টিফাই করো দেয়ার ইজ সিস্টোলিক অর ডায়াস্টোলিক মারমার আছে কিনা, এর বাইরে তোমরা কোনো কিছু আইডেন্টিফাই করতে যেও না। পরীক্ষা হলে যখন যাবো তখন ওই বই পড়া উত্তর দাও, এটা সবাই জানে, কিন্তু বাস্তবে আমরা যদি জানতে চাও তাহলে এটা জানবা। আর আরেকটা কথা বলেছিল যে পালস রেট রেগুলারলি ইরেগুলার নাকি? না স্যার পালস রেগুলার স্যার, রেগুলারলি রেগুলার স্যার। ও রেগুলারলি রেগুলার বলছো, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ডক্টর আবিদ, এই যে রেলিন স্যার যে কোশ্চেনটা করলেন, জি স্যার, একটা কন্টিনিউয়াস মারমার, ঠিক আছে, যেটা তুমি বলেছো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে পিডিএ তে হতে পারে, ভাস্কুলার উইন্ডোতে হতে পারে, তো এটার সাথে যেটা তোমার ভিএসডি উইথ এয়ার, এখানেও তোমার একটা সিস্টোলিক কম্পোনেন্ট থাকবে, একটা ডায়াস্টোলিক কম্পোনেন্ট থাকবে। এটা দুইটা আলাদা করার অন্য কোনো শুনে কোনো উপায় আছে? যে এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে যদি আলাদা করতে চাও তোমাকে ডেফিনেশন জানতে হবে, হোয়াট ইজ কন্টিনিউয়াস মারমার, ঠিক আছে? এই ক্ষেত্রে আমি তোমাকে একটু ক্লু দেই, হোয়াট অ্যাবাউট সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড? সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পিডিএ এর যে কন্টিনিউয়াস মারমার সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেমন হবে, আর ভিএসডি এয়ার যেখানে ডায়াস্টোলিক এবং সিস্টোলিক কম্পোনেন্ট দুটোই আছে সেখানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেমন হবে? এটা একটা তোমাকে ক্লু দেই, এনি স্টুডেন্ট ক্যান আনসার। স্যার এআর এর ক্ষেত্রে স্যার যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের অ্যাওটিক কম্পোনেন্টটা স্যার সফট থাকতে পারে স্যার, যেটা হয়তো পিডিএ তে থাকবে না স্যার। এটা ছাড়া আর কি? এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, প্রায় পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে, এতগুলো পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট বলতে পারো না কেন? এটা তো কোনো কঠিন কোশ্চেন না, কমন কোশ্চেন, পরীক্ষায় প্রায় ধরে। এটা বছরের পর বছর আমার মনে আছে, এটা মনোহর ভাই প্রায় এটা মর্নিং মিটিং এই কোশ্চেনটা তুলতো, মানে এর আগে যখন মর্নিং মিটিং হতো আমাদের অ্যাকচুয়াল মর্নিং মিটিং, এই কোশ্চেনটা তুলতো যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পিডি এর কন্টিনিউয়াস মারমার এবং ভিএসডি আর যদি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আনি যেখানে সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক, এখানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কি অবস্থা হবে বলো? Sir, the murmur will envelop the second heart sound in case of ডাক্তার ইমতিয়াজ একটু বলুন। ডাক্তার আলম, আমি তোমার সাথে করছি একটু মানে সাপ্লিমেন্ট করছি, মানে আগে তুমি বলো কন্টিনিউয়াস মারমার আর টু এন্ড ফ্রো মারমারকে তুমি যেদিন তো বললো বইয়ের বাই ডেফিনিশন অফ বুক তুমি ডিফারেন্সিয়েট করো, আমাকে ডেফিনেশন দাও।
হোয়াট ইজ কন্টিনিউয়াস মারমার আর টু অ্যান্ড ফ্রো মারমার, দুইটার কম্পোনেন্টের পার্থক্য কি বলো। তারপর তুমি স্যারের যে তোমার আলম স্যারের কথাবার্তা বলবা, আগে তুমি ওইটা বলো। স্যার আমি ঠিক বলতে পারতেছি না স্যার, টু অ্যান্ড ফ্রো আর কন্টিনিউয়াস মারমারের ইয়েটা ডিফারেন্সিয়েটর স্যার। এগুলি তোমাদের এই লেভেলে কিন্তু এগুলি জিনিস মানে আমরা নো মারছি। কন্টিনিউয়াস মারমার কিন্তু যেটা আলম তোমাকে ক্লু দিল, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ব্যাপার চলে আসবে, তোমাকে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনতে হবে, এটা স্প্লেজ হয় কিনা, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে চলে যাবে। কিন্তু টু অ্যান্ড ফ্রো মার্ক কিন্তু সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডকে টাচ করবে না, স্প্লেজ হবে না, ডায়াস্টলের সময় চলে যাবে, এটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের মধ্যে চলে যাবে, টু অ্যান্ড ফ্রো মার্ক কিন্তু যাবে না। এটা কিন্তু বেসিক ব্যাপার, এটা কিন্তু শুনেই পাওয়া যায়, বোঝা যায়, শুনেই বুঝতে হবে। এটা যে শুনে বুঝতে পারবে না তার মনে হবে শোনাটা কম হচ্ছে জীবনে, তাই না? এটা ব্যাপার। এখন গো অন, অন্য প্রশ্ন যে চলে যাও। পিডিএ মারমারের আর একটা বিষয় আছে, কিন্তু এটাই কিন্তু শুধুমাত্র কন্টিনিউয়াস মারমারই বলে না, এটা কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার বলে, এটা মাথায় রাখতে হবে। শাহরিয়ার কিন্তু খুব সুন্দর পয়েন্ট আনছে, ডক্টর শাহরিয়ার খুব সুন্দর পয়েন্ট আনছে, এই পয়েন্টটা কিন্তু ক্লারিফাই করতে হবে। আর লেলিন যেটা বলছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে মারমার তোমরা চিনতে কষ্ট পাও। চিনতে কষ্ট পাওয়ার একটাই কারণ, আমি যদি ভদ্রলোককে জীবনে একবার দেখে থাকি তাহলে একবারের মতো চিনবো, আর যদি 10 বার দেখে থাকি তো 10 বারের মতো চিনবো। কাজে আমাকে বারবার দেখতে হবে, না দেখলে হবে এটাই স্যার, কানটা পাকাইতে হবে স্যার। হ্যাঁ সেটাই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, কন্টিনিউ করো। So our 5 differential was pattern doctor. আরেকটা জিনিস আমার ডিফারেন্সিয়াল পয়েন্টে আমি আরেকটা বলতে চাচ্ছি, why you didn't include venous hum? venous hum কেন? আমি যদি বলি venous hum কেন বলবো না যে venous hum না? স্যার আমি বললাম স্যার venous hum স্যার হচ্ছে আমাদের তো স্যার আরো অ্যাসোসিয়েটেড সিম্পটম গুলো স্যার আসলে পিডি এর সাথে যায় স্যার, এইজন্য venous hum টা স্যার হচ্ছে আমরা রাখি নাই স্যার। তুমি যদি রাখতে পারো, এপি উইন্ডো রাখতে পারো, করোনারি আর্টারি ফিস্টুলা রাখতে পারো, এটা তো অনেক মানে এপি উইন্ডো তো এতদিন সাস্টেইন করে না অনেক সময়। এপি উইন্ডোর বাচ্চারাই এই সময় পার্মানেন্ট হাইপারটেনশন হয়ে, এটা মঞ্জুর স্যার জানে, এপি উইন্ডোর বাচ্চারা তারা ছোটবেলায় এত পার্মানেন্ট হাইপারটেনশন হয় তাতে মারা যায়, সাস্টেইন করে না। তো সেখানে ভেনাস হাম তো এত না, এটা অনেকদিন সারা জীবন থাকতে পারে। হ্যাঁ, why not you include venous hum? তাহলে ভেনাস হামটা জানতে তুমি বলো, ডিফাইন করো why venous hum কেন হয়, কেন পাওয়া যায় ভেনাস হাম। এবং এটা এখানেই পাওয়া যায়, কিন্তু ভেনাস হাম এই জায়গাটাই পাওয়া যেতে পারে, একেবারে এই জায়গাটায় তোমার কন্টিনিউয়াস মারমার পাওয়া যেতে পারে। তার কন্টিনিউয়াস মারমারে তুমি যদি যাও বই দেখো, তার মধ্যে একটা আছে কিন্তু কারণ হচ্ছে ভেনাস হাম দেওয়া আছে তোমাকে, তাহলে ইউ মাস্ট ইনক্লুড দিস থিংস, ইউ ক্যান্ট ইগনোর দিস পয়েন্ট। হ্যাঁ, ভেনাস হাম কেন হয় বলো তো? এই যে সুপ্রাকাল বা ইনফ্রাকাল রিজিয়নে পাওয়া যায় জিনিসটা কেন হয়? এটা কি টিএপিবিসি এর জন্য স্যার? হ্যাঁ, সরি, টিএপিবিসি টোটাল অ্যানোমালাস পালমোনারি ভেনাস রিটার্নের জন্য? না না, এটা তুমি কিসের জন্য লাগবে? দিস ইজ narrowing of the vein, narrowing the vein এর জন্য ভেনাস হামটা হয়। কিন্তু ভেনাস হামটা কেন আমি জানবো না, কারণ ভেনাস হাম যদি হয় তাহলে ডিউরিং পোস্টার ভেনাস হাম এটা কমবে বাড়বে, বাট পিডিএ তো পোস্টারের সাথে রিলেটেড না, ইটস নট রিলেটেড উইথ পোস্টার, এবং উইথ ইনস্পিরেশন এক্সপিরেশন অফ ভেনাস হাম বাড়বে কমবে। সো ইউ মাস্ট ইনক্লুড দিস পয়েন্ট। এটা তুমি নিচে রাখতে পারো, উপরে রাখতে পারো, এটা তোমার অ্যাজ ইউ উইশ, উইথ ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, উইথ হিস্ট্রি অফ রেসপিরেটরি চেস্ট ইনফেকশন বলছো, তুমি ওদের ক্লু দিচ্ছ যে বাচ্চাটা ছোটবেলায় অনেকবার এরকম হয়েছে, তাহলে তো আমরা হিসাব করতে পারি, ভিএসডি হিসাব করতে পারি। আমরা ভিএসডি হিসাব করতে পারি, তখন আমরা বাদ দিতে পারি যে না ঠিক আছে মারমার তো পাচ্ছি আমি, প্যান্সোস্লিক মারমার নিচে পাবে, আবার তাও ঠিক না। যদি আমি সাবপালমোনারি ভিএসডি পাই, সাবপালমোনারি ভিএসডি উপরে দিয়ে মারমার পাওয়া যায় স্টার্নামের আশেপাশে। সো তাহলে ওইসব পয়েন্ট বলো, তাহলে ওগুলি আমি আনতে পারি, কিন্তু আনছি না আমরা। আনছি না কেন? এগুলি আসলে অনেক রিমোট। ওকে, গো অন। So we had our main 5 differential diagnosis, that was PDA, aorta pulmonary window, BSD with air, rupture of sinus valsalva and coronary AV fistula. Also venous hum, and you must include in venous hum. Also venous hum. আবিদ একটু ইন্টারফেয়ার করি। আমরা তো অনেক সময় পরীক্ষায় দেখছি স্যাররা এইসব ক্ষেত্রে যেখানে কন্টিনিউয়াস মারমার এএসএ আরো শুনতে চায়, তুমি আনো নাই কেন? মানে তুমি আনো নাই, অসুবিধা নাই, কেন আনো নাই? এআরএস স্যার হচ্ছে আমরা মারমারটা স্যার হচ্ছে আপার ক্যারোটিডে স্যার হচ্ছে আমরা রেডিয়েশন পাই, এন্ড देयर इज স্যার হচ্ছে পালসাস ডিসকারেন্স পাওয়া যায়, এইজন্য স্যার আমি এসএলটি একটা আনি নাই। তবে পরীক্ষার সময় যদি আর বলে তাহলে এটা একটু মনে রাখে, এটা হলো আমার
এটা যেগুলো বোধহয় বলা উচিত আমার যেগুলো মনে হয়। ঠিকই পরে আছে তুমি এবং এখানে হলো টু অ্যান্ড ফ্রো মারমার এখানে এস এবং এটা এয়ারে এটা টু অ্যান্ড ফ্রো এসে যায়। যাবে এবং এখানে ডায়াস্টলিক কম্পোনেন্ট স্পিলেজ হবে, এখানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের উপর চলে আসবে এই কন্টিনিউয়াস মারমারটা যদি এয়ার থাকে। এটাই কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে 19 বছরে আসা পিডিএ ডায়াগনোস, এটা আমার মনে হয় যে এগেইনস্ট দ্য পয়েন্ট। পিডিএ এমন একটা সাউন্ড হয়, মায়েরা বাচ্চারে বুকে নিলে বুঝতে পারে এটা কেন এত দেরিতে পিডিএ আমরা বলছি, সেটা একটা এগেইনস্ট পয়েন্ট দেওয়া যেতে পারে। পিডিএ হয়তো বা না, আমি জানি না স্টিল, বাট পিডিএ এর এগেইনস্টে একটা এরকম একটা পয়েন্ট আসবে কিনা, এটা একটা কথা। থ্যাংক ইউ স্যার। ওর বাচ্চার কিন্তু স্যার ওই জন্ম থেকে স্যার রিকারেন্ট চেস্ট ইনফেকশন হিস্ট্রি ছিল। আমি তাকে স্যার ইন্টারোগেট করছিলাম, কিন্তু স্যার ওই জি স্যার আপনি ঠিকই বলছেন, ওর শর্টনেস অফ ব্রেথটা একদম স্যার বাইবর্ন বলে না স্যার, হচ্ছে অনেক পরে এসে বলে স্যার। মানে এটা কি পসিবল স্যার যে আস্তে আস্তে স্যার হচ্ছে হেমোডাইনামিক্যালি স্যার ওর এফেক্টটা হওয়ার পর শেষে এসে প্রেজেন্ট করছে, এরকম হতে পারে কিনা স্যার? কারণ পিডিএস তা হতে পারে সেক্ষেত্রে পিডিএটা স্মল থাকে। তো পিডিএ স্মল থাকলে আমি বলছি মায়েরা কিন্তু এই সাউন্ডটা একদম বাচ্চা কোলে নিলে সাউন্ডটা ইজি শোনা যায়, যে পিডিএ সাউন্ড এত বেশি হয় যে এটা ইজি একদম, মায়েরা বাচ্চা কোলে নিলে নিজের কানে শুনতে পারে যে বাচ্চার মেশিনারি মারমার বলে না, খুব হার্ড সাহেবের বাড়িটা আরো ভালো হবে, এই জন্য এটা বললাম আর কি। থ্যাংক ইউ। মেশিনারি মারমার স্যার হচ্ছে আমরা বলতে চাইছিলাম, আমি ইচ্ছা করে স্যার ওটা অমিট রাখছি যাতে আমার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস স্যার হচ্ছে মানে একটু ঠিকই আছে। তোমার ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস পিডিএই হওয়া উচিত। জি স্যার। Sir, should I proceed, sir? Go on. You can go on. Sir, I'd like to discuss the 5 differential diagnoses again, sir. That was PDA, AP window, BSD with air, ruptured sinus of valsalva, and coronary AV fistula. I would like to briefly discuss our points in favor and disfavor. So, points in favor of PDA was the murmur is in the upper external area radiating to intraclavicular region and increase in expiration. In case of AP window, the upper is in the lower midline, and it is mainly systolic component. Continuous component is very rarely found, and in case of AP window, there are early features of pulmonary hypertension. And in case of BSD with air, murmur is actually to and fro type. And in case of BSD with air, the systolic murmur is heard in the lower external edge. And in case of air, the high pitched, the murmur is actually high pitched. In case of rupture of sinus of valsalva, it is actually acute in onset, and murmur is in the lower left external edge, and it is more in diastole. And in case of coronary AV fistula, the murmur depends on the sites of drainage of the AV fistula. Most commonly, the murmur is in the upper right or left external edge, and there is less hemodynamic abnormality than PDA. So here, high volume pulse, displaced apex beat is very uncommon. ভেনাসাম হলে I'm sorry sir, ভেনাসামটা স্যার আমি ঠিক বলতে পারছি না স্যার। চিলড্রেনে দেখা মানে পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে সুপ্রাক্লাভিকুলার থাকে। আর যে শারিয়ার ভাই বললেন পোস্টারের সাথে চেঞ্জ হয় সব, ঠিক আছে। ভেনাসামটা স্যার লেফট সাইডে মনে থাকে স্যার, লেফট সাইড, লেফট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল রেড না স্যার, রাইটে মনে স্যার, রাইটে থাকতে হবে এমন কথা নাই। সুপ্রাক্লাভিকুলার রিজনে মেইনলি শোনা যায়, যেখানে হচ্ছে চিলড্রেনে। এরকম 18 বছরের ভেনাসাম আনলাইকলি। ভেন ন্যারোইং হলে সেখানেই পাওয়া যাবে, ব্যাস সেটাই হলো ব্যাপার। আচ্ছা, আমার যেটা প্রশ্ন, যেটা করণীয়, যেটা ডিফিসি বলছো করণীয় এপি ফিস্টুলা, তুমি বলছো যে মারমার আপার লেফট রাইট এক্সটার্নাল এজ, নট রাইট এক্সটার্নাল এজ, এটা দুই দিকে পাওয়া যাবে? না না স্যার, আমি বলতেছি স্যার এটা ডিপেন্ডস অন দ্য সাইট অফ ড্রেনেজ স্যার। করোনারি এভি ফিস্টুলা এটা আর এতে ড্রেন করতে পারে, আরবি তে ড্রেন করতে পারে স্যার। বাট যদি স্যার হচ্ছে আর এতে ড্রেন করে, এটা স্যার লেফট আপার এক্সটার্নাল এজেও পাওয়া যেতে পারে, রাইট আপার এক্সটার্নাল এজেও পাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, তুমি এটা বুঝতে পারলে তো ভালোই। আর হোয়াট অ্যাবাউট তুমি এরকম তো কম বলছো তুমি, তোমার এপি উইন্ডো? স্যার এপি উইন্ডোতে মারমারটা আরেকটু লোয়ার এক্সটার্নাল এজে স্যার। পিডিএতে যেরকম সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে, এটা স্যার থার্ড আর ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে পাওয়া যায়, এবং এটা মিড লাইনে পাওয়া যায়। এবং এইখানে স্যার ইউজুয়ালি হ্যাঁ, তাহলে এপি উইন্ডো তুমি নিচে একটা ক্লু দিয়েছো, দ্যাট ইজ আ আর্লি ফিচার পালমোনারি হাইপারটেনশন। তখন তুমি এভাবে না বলে, তুমি যেহেতু তোমার কলিগ আছে, তুমি তাহলে পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকে, তুমি কি পাবা তাহলে? প্যারাস্টার্নাল হিপ পাবো, লাউড P2 পাবো স্যার। নো পালপেবল P2, তুমি তখন এটা বলবা। কিন্তু এটা তুমি এখন বলতে পারছো না, কারণ এই বাচ্চাটা তো আসছে পিডিএ বাচ্চা। এই বাচ্চাটা ওভার টাইম তার কি পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করছে কিনা তুমি আমার বিয়েতে এখনো করতে পারো নি, তাই না? তো যাই হোক, তুমি এটা বলতে হবে, এটা ভাবে। ওকে, গো অন। এখন প্রফেসর মঞ্জুরের পারমিশন নিয়ে তুমি যাবো। না, ঠিক আছে, তুমি কন্টিনিউয়াস করে যে ইনভেস্টিগেশন গুলো গেছো আস্তে আস্তে সেদিকে আগাও, তাহলে বুঝতে পারবে যে ওর কি কমপ্লেইন ছিল এবং আমরা ইকোতে কি পেয়েছি।
So we did the ECG. As you can see in the ECG, there's features of left ventricular hypertrophy. Tall R in the B5 and B6, tall S in the B1, and there is asymmetrical T inversion, and there is downsoplic ST depression. Also, there are features of left atrial enlargement. ECG shows pulmonary কি বললা LVH with strain LVH with strain and also left atrial enlargement, sir. এই যে V1 to V3 তে এই ডিপ টি ইনভার্সন গুলো কেন স্যার? এটা স্ট্রেন এর জন্য স্যার। এটা স্যার হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক্যাল LVH with strain এ LVH with strain এ এই এরকম মানে V1 V2 V3 তে থাকে 5-6 এর দিকে হয় স্যার। এখন এতে আপনার এটাতে যে V1 to V3 হলো এটা কি LVH স্যার ফিমেলদের ক্ষেত্রে B1 B2 তো অনেক সময় নরমাল হয় না স্যার। ফিমেলদের ক্ষেত্রে তো স্যার অনেক সময় এরকম ডিপ টি ইনভার্সন নরমাল না স্যার। এটা কাজে LVH with strain তুমি বললা কেন? স্ট্রেইন এর কোনো ফিচার কি এখানে আছে? স্যার ST ডিপ্রেশন কিন্তু স্যার আছে স্যার। স্যার হচ্ছে লিড 1 কোথায় স্যার লিড স্ট্রেইন কারে বলে 2 3 তে স্যার স্ট্রেইন কারে বলে স্ট্রেইন কারে বলে ভলিউম টাইপ অফ LV ডাইলেটেশন ST ডিপ্রেশন ডাউন স্লোপিং থাকতে হবে, তার সাথে টি ইনভার্সন থাকতে হবে। এরকম যদি থাকে সেটা হচ্ছে স্ট্রেইন। এখানে কি লেফট সাইডের ডিপ গুলাতে স্ট্রেইনের কোনো ফিচার আছে? লেফট সাইডে তো নাই। নাই যাও V1 to V3 তে যে ST ডিপ্রেশন টি ইনভার্সন আছে এটা LVH with strain দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। যাও স্যার। এটা কি স্যার ভলিউম টাইপ অফ LV হাইপারট্রফিতে এক্সপ্লেইন করা যায় স্যার? না যায় না 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 এটা ভলিউম ওভারলোড এক্সপ্লেইন করা যাবে না। এই জন্য যাবে না, ইসিজিটা একটু ইসিজি 10 মিলিভোল্ট আছে, এই 5 মিলিভোল্ট করলে আমি টিউব দেখতে পারতাম। যেহেতু টিউব দেখা যাচ্ছে না, ইউ ক্যান গো ফর বলতে পারতেছ না যে ওই আছে কিন্তু তোমার ওভারলোড আছে কিনা এলভিতে। এবং কিউএফ গুলিও ভালো মতো দেখতে পাচ্ছি না আমি। ডিপ কিউএফ যে দেখবো V5 V6 এ যে আমাকে যে ইন ফেভার অফ LVH বলতে হবে সেটা কিন্তু হচ্ছে না। এই জন্য তো উচিত ছিল 10 মিলিভোল্টের ইসিজি না নিয়ে 5 মিলিমিটার করা ছিল, তাহলে আমরা ওয়েভ গুলি আসতে হবে না। সুতরাং ওভারল্যাপিং ওয়েভ হতে আমার কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমি টিউব দেখতে পাচ্ছি না ভালো মতো। ওকে, সেটা হচ্ছে যে তুমি যখন ইসিজি এক্সপ্লেইন করো তুমি বলেছিলে যে এখানে এলএ এনলার্জমেন্টের ফিচারস আছে ইসিজিতে, কোথায় আছে? তাহলে তো স্যার বোঝা যাচ্ছে না স্যার। এলএ এনলার্জমেন্টের ফিচারস তো এই ইসিজিতে কোথাও নাই। এখানে পি ম্যাটেরিয়ালে কি আছে? মনে হয় না তো। পি ম্যাটেরিয়ালে নাই স্যার। তাহলে ইসিজি থেকে বলা যাবে না। ঠিক আছে। So we did the chest X-ray. There is cardiomegaly, and there is fullness of the pulmonary conus, and there is a prominence of the right pulmonary artery. And apex is. I'm really confused, but I think it is LV type apex. That's good. Cardiomegaly, LV type apex, prominence of the pulmonary vein, and prominent pulmonary arteries. And we did the two-dimensional color Doppler echocardiogram. Here in the paroxysmal long axis view, we can see the LH enlarged, LV is enlarged. There is normal wall motion in the anteroceptal and inferior window. Both AV valve and mitral valve is opening normally. And here we did the color Doppler echocardiography. You can see there is moderate mitral regurgitation was present. Here the M mode across the aortic valve show LA is enlarged, LA outer ratios is increased 1.5, and M mode across the mitral valve shows LV is dilated. EF is, according to the Tico's method, there is 64% normal wall thickness. Here the short axis view, we can see that main pulmonary artery is dilated. We did the color Doppler across the paroxysmal short axis view at the level of aortic valve. We can see that there is turbulence in the pulmonary artery above the pulmonary valve. Here, the continuous wave Doppler across the pulmonary valve shows there is a spectral tracing above the baseline, the picket fence appearance, and with the peak pressure gradient was 60 millimeters of mercury. And here the main pulmonary was dilated about 39 millimeters. And we did the high parasternal short axis view, and we can see that this is the descending aorta, this is pulmonary artery, and this is the PDA connecting the aorta with the pulmonary artery, and there is continuous turbulence in the pulmonary arteries.
and we measured the PDA. It was about 8 millimeters. Here in the suprasternal window, we can see that this is left subclavian artery, left common carotid artery. This is the descending aorta, and this is the small PDA connecting with the pulmonary arteries. And there is no features of coarctation of the aorta such as in aortic shelf. And we did the color Doppler across the descending aorta. There is some turbulence, but it is not suggestive of coarctation of the aorta. And we did the continuous wave Doppler across the descending thoracic aorta. There is a spectral tracing below the baseline, but it is due to PDA. It is not due to coarctation of the aorta, typical of shark tooth appearance. We measured the PDA in the descending aorta, and the aortic gate, the PDA was at 9 millimeters. And there was trace TR, and using the Barnello principle, the pressure gradient across the tricuspid valve was 40. IBC was not dilated, but there was less than 50% variation. So measured RA pressure was 8. So PSP was 48 millimeters of mercury. And to measure the QPQS, we measured the LBOT diameter, LBOT BTI, RBOT diameter, and RBOT BTI. So our measured QPQS was 2.1:1. So final report was dilated LA, LV, no regional wall motion abnormality, good LV systolic function, dilated main pulmonary artery, large PDA of 8 millimeters with left to right shunt. Peak pressure gradient was 60 millimeters of mercury. Mild pulmonary hypertension, MR moderate. Actually, here is I wrote mild, but it was moderate. No evidence of ASD, BSD, or coarctation of the aorta. QPQS was 2.1:1. So our advice was surgical closure of PDA. So, sir, একটা প্রশ্ন, আচ্ছা তুমি এই যে করলা, ইউ আর ডুইং ওয়েল, তুমি কিন্তু ভালো বলছো, আমরা অ্যাজ এ রেগুলেশন ম্যাথ প্রশ্ন করে যাবই, হ্যাঁ, তো ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তো সেটা আমার এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে তুমি যে ইকোটা করলে, ইকোতে যে গ্রেডিয়েন্ট পেলে পিডিএর ওই গ্রাফ থেকে যে পিকেট পেন্স শ্যাডো, ওখান থেকে তুমি বলতে পারবা যে এটা হাইপারটেনশন আছে কি নাই? নট মেজারিং tricuspid regurgitation or measuring pulmonary regurgitation. তুমি কি ধারণা নিতে পারবা, ইমপ্রেশন দিতে পারবা আমাদের? যেটা যাও এটাতে যাও, তোমার ইয়েতে যাও, ওই ইয়ে দাও, গ্রাফটা যাও, আগে যাও। আরো রিভার্স করো, আরো রিভার্স। হ্যাঁ, এখানে দেখো, বলো এখান থেকে তুমি বলতে পারবে এটা পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে কি নাই? আমি এটা ডায়াস্টোলিক কম্পোনেন্ট কত, সিস্টোলিক কম্পোনেন্ট কত? ডায়াস্টোলিক স্যার হচ্ছে 40 মিলিমিটার অফ মার্কারি, সিস্টোলিক স্যার হচ্ছে 60 মিলিমিটার অফ মার্কারি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এটা যে এটা ডিফারেন্স এটা খুব বেশি না কম? মাঝারি, তাই না? যদি খুবই ন্যারো হতো তাহলে কিন্তু এটা সাইন অফ পালমোনারি হাইপারটেনশন। যত ডিফারেন্স হবে তত পালমোনারি হাইপারটেনশন চান্স কম। ওকে, এটা তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। ওকে, গো অন। ভালো বলছো তুমি। আর কেউ জানি না, অন্য কেউ প্রশ্ন করুক। না, এই শাহরিয়ার ভাইয়ের একটু পিছনের প্রশ্ন করি। তুমি ইনভেস্টিগেশন বাদ দিয়ে, শাহরিয়ার ভাই তো সরাসরি তোমাকে এই যে কন্টিনিউয়াস ওয়েভ ডপলারে পিকেট ফেন্সে জিজ্ঞেস করেছে। আমি যদি আরো পিছনে একটু জিজ্ঞেস করি যে এই পেশেন্টের পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ যদি করতে থাকে, অলরেডি কত 48 হয়েছে, ডেভেলপ করতে থাকলে তুমি তার অসকালটেশনে কি ধরনের চেঞ্জ পাবে, এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি তোমার কাছে। স্যার অসকালটেশনে যদি স্যার আমাদের একটা সময় স্যার হচ্ছে আমরা ডায়াস্টোলে স্যার হচ্ছে আমরা ইয়ে পাবো না স্যার, মানে স্যার কম্পোনেন্টটা পাবো না, শুধু সিস্টোলিক কম্পোনেন্টটা পাবো। তখন স্যার হচ্ছে আমাদের ওই আমার যে শান্টটা, তখন স্যার হচ্ছে আমার ডায়াস্টোলে হবে না, শুধু সিস্টোলে হবে। তখন স্যার আমি শুধু সিস্টোলের সময় মানও পাবো। আর এবং স্যার এক সময় যদি স্যার আইসেলমেঙ্গার হয়ে যায়, যখন টোটালি রাইট টু লেফট শান্ট হয়, তখন স্যার কোনো মারমারি পাবো না। তখন স্যার রিভার্স সায়ানোসিস পাবো এবং ফিচার্স অফ পালমোনারি হাইপারটেনশন, যেমন স্যার লেফট প্যারাস্টার্নাল হিপ, তারপর হচ্ছে স্যার স্প্লিটিং, লাউড পিটু ইত্যাদি পাবো স্যার। মানে পালমোনারি হাইপারটেনশন যখন ডেভেলপ করবে, যত বেশি ডেভেলপ করবে, মারমারের গ্রেডিয়েন্ট কমে যাবে, ইন্টেন্সিটিটা কমে যাবে। আস্তে আস্তে যখন বেশি পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করবে, মারমারটা একসময় ফেইন্ট মারমার হয়ে যাবে। জি স্যার, রাইট। এখানে এমআর এর কস্টটা কি মনে হচ্ছে? স্যার এমআর স্যার এমআরটা যদিও স্যার এক্সেন্ট্রিক, কিন্তু স্যার এটা স্যার আমাদের স্টুডেন্ট
স্যার এটা অ্যানুলার ডায়ামিটার যেহেতু বেড়ে গেছে স্যার, এই জন্য এমআর নাকি স্যার, এটা একটা কারণ হতে পারছে। তোমার কোনো ওই কালার ছাড়া নাই, কালার ছাড়া কোনো মুভিং ক্লিপ নাই স্যার? আছে স্যার, এর আরেকটাই কালার ছাড়া মুভিং ক্লিপ স্যার। আমি কি পজ দিব স্যার? ফ্রিজ করব? না ঠিক আছে, ওটা ভালো করে দেখতে হবে যে কোনো এমভিপি কিংবা এগুলো আছে কিনা। যাও, ঠিক আছে, যাও। এইখানে একটা বলি যে ইকো যখন করবে, এই যে তুমি যে কালার ছাড়া যে ইমেজটা দেখালা, এই ইমেজে উচিত হলো যে আরো বেশি গেইন কমিয়ে দিয়ে তারপর দেখা যায় অন্য কোনো কিছু স্ট্রাকচার কিছু আছে কিনা, কারণ গেইনটা এই গেইনে বোঝা ঠিক ডিফিকাল্ট। এগুলি আপনাদের সকালবেলা যারা দিদিরা চা খাইছেন আগাও, আমার মনে হয় দেখিনি প্রসিড করো। প্রসিড। ডিসকানেক্টেড হয়ে গেল নাকি মনে হয়? ধরছো ওকে? তুমি আগাও তাহলে। মনে হয় ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে, মনে হয়। মনোয়ার, আমরা একটু আলোচনা করি, সেটা হলো যে এগুলি থেকে কিন্তু আমাদের মানে লার্নিংস গুলি যে কি আমরা বলি ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো মারমার, এই পিডিএ থাকলে কিন্তু আমরা এগুলি মানে এই মারমার যেটা আলম বারবার আনতেছে ক্লিনিক্যাল ব্যাপারগুলি, আসলে পিডিএ তো ডিভাইস করা বড় ব্যাপার না। হ্যাঁ, পিডিএ কে আবিষ্কার করাটা কিন্তু বড় ব্যাপার। আর বড়দের আমাদের অ্যাডাল্টের তো আরো বেশি বড় ব্যাপার, এই জন্য অ্যাডাল্টটা খুব কম পায় পিডিএ, তাই না? লাকিলি তাদের কাছে চলে যায় ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং। এখন এইটার থ্রুতে যদি ছেলেরা পেলেরা শিখে ফেলে তো ওদেরই লাভ হয়। যেমন ক্রিসেন্টো ডিক্রিসেন্টো মারমার তো এখানেই পাবে, যে হাই সিস্টোলিক কম্পোনেন্ট, লো ডায়াস্টোলিক কম্পোনেন্ট, এগুলি যদি এই সময় না শুনে তাহলে কিন্তু সব মিশে যাবে। কালকে যেমন আলোচনা হচ্ছিল যে স্যাররা বলছিলেন যে খুব ভালো লাগছিল আমার, যে কেন মাইট্রাল স্টেনোসিস আসবে এএসডি তে, কোথায় এএসডি কোথায় মাইট্রাল স্টেনোসিস, এখন পারলোভে কিন্তু লাইন বাই লাইন বলে দেওয়া হয়েছে এগুলি। এখানেও কিন্তু যে বড়দের পিডিএতে ফ্লো মানবার পেতে পারি, মিড ডায়াস্টোলিক মানবার পেতে পারি, মানে শুধু পিডিএ হলে যে কন্টিনিউয়াস মানবার পাবো, ওই যে লেলিন যেটা বলছো অ্যাসোসিয়েট ফাইন্ডিংস গুলি কিন্তু আমাদের দেখতে হবে। মানে ইকো আমার যদি মিস করে যাই, আমি যদি আমার বিয়েতে ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস মিস করে যাই, আমার ইকোটা এত ভিভিড হবে, এত লাইভ হবে যে ওই আমাকে অনেক গাইড করে দেবে আমাকে। সো আমার মনে হয় আমাদের মতো ইনস্টিটিউশন যারা আমরা গর্ব করি, উই আর প্রাউড অফ বি এ NICVDian, আমাদের কিন্তু হবে, আমাদের পার্সপেক্টিভ অনেক বড়, আমাদের চোখগুলি অনেক বড় বড় থাকতে হবে ক্লিনিক্যাল আয়। দ্যাটস দ্য থিং। আমার মনে হয় আমাদের যারা এখানে আছে, আমার মনে হয় এগুলি মানে বাচ্চাদের ব্যাপারগুলি ইগনোর থাকে আমাদের। আর আমি গত 4 মাস ধরে আমাদের কোনো ফ্যাকাল্টি নাই, আমরা পড়াশোনা করাচ্ছি না, এটা আমাদের কোনো মানে অভিমান নাই। তো আমার মনে হয় যারা আছেন তারা যেন এইড করে দেন এগুলো ব্যাপারগুলি। শাহরিয়ার ভাই একটা ইস্যু ছিল, এই যে ও বলছে যে 8 মিলিমিটার পিডিএ, আর গ্রেডিয়েন্ট বলেছে 60 মিলিমিটার মার্কারি, তার যে পিক গ্রেডিয়েন্টটা। তো এটা আমরা দেখছি যে 2 to 3 মিলিমিটার যদি পিডিএ আমরা মাঝে মাঝে পাই বাচ্চাদের যখন করি, দেখা যায় 102-3 মিলিমিটার গ্রেডিয়েন্ট। তো এটা তো মনে হয় ঠিকই আছে, 8 মিলিমিটারের সাথে সে বলেছে যে 60 মিলিমিটার। আচ্ছা, আমি একটু অ্যাডাল্ট পিডি নিয়ে বলি। অ্যাডাল্ট পিডি কিন্তু খুব মিসনোমার। অ্যাডাল্ট পিডিতে দেখা যায় আমরা অ্যাডাল্ট পিডিতে আমরা কোনোদিন ইকো দেখে আমরা কোনোদিন ডিভাইস লাগাই না, বিকজ ইন অ্যাডাল্ট পিডিএ দেয়ার ইজ সাম ক্যালসিফাইড লেশনস এবং এগুলো খুবই ফ্রাজাইল। জাস্ট যখনই আমি শীত ঢুকাই ওই ক্যালসিফাইড লেশন উড়ে যায় বা ওই ভেঙে যায়, তখন যদি শান্ট না হয়, দেখা যায় যে আগে যেমন যেটা পাওয়া যাচ্ছে পিডিএতে, ইন কেস অ্যাডাল্ট পিডিএতে শান্ট পাওয়া যাচ্ছে দেখা গেল 110 এবং আমরা পেলাম 5 or 6 বা 7, কিন্তু তখন যখন পিডিএ ডিভাইস লাগাতে যাই তখন আমাদের 10-12 দিয়ে কুল পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে আমাদের আসলে তখনই এই জন্যই বলা হচ্ছে ক্রিকেনকো ক্লাসিফিকেশন। ক্রিকেনকো ক্লাসিফিকেশন ইজ নেভার বেসড অন ইকো, ইট ইজ বেসড অন অ্যাঞ্জিওগ্রাফিক ক্লাসিফিকেশন। অর্থাৎ অ্যাঞ্জিওগ্রাম কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু ডায়াগনোজ পিডিএ। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে কোনোদিন আপনারা যারা অ্যাডাল্ট পিডিএ হয়, বিশেষ করে অ্যাডাল্ট পিডিএ, কোনোদিন ইকোর উপর নির্ভর করে নামবেন না। তাহলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন, দেখবেন ডিভাইস পর ডিভাইস বদলাই যাচ্ছে। সো ইউ মাস্ট ডিপেন্ড অন angiographic findings in both RAO view and both in lateral view.
আমার মনে হয় আবিদ যখন জয়েন করেনি মনে হয়। যাই হোক, এটা আর যেটা বলে আলম বলে ঠিকই আছে। হ্যাঁ, যা শান্ট চাপাচ্ছি আমরা তাতে 60 মিলিমিটার এবং 8 মিলিমিটার পিডিএ, আমার মনে হয় এটা তার পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করার এখনো আসেনি, লাকিলি হয়নি। 8 মিলিমিটার কিন্তু তার জন্য কিন্তু আমি বড় বলবো না, আমাদের পিডিএ কিন্তু আবার সাইজের ব্যাপার আছে। আমরা কিন্তু আমার যেমন ছোটদের জন্য 8 মিলিমিটার হলো বড়, এবং এর জন্য কেন পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করলো না, এটা হলো ব্যাপার। আর এটারও আমার অবাক কাণ্ড যে এই বাচ্চাটা কেন 8 মিলিমিটার পিডিএ নিয়ে কিভাবে থাকলো, তার কোনো ইনফেক্টিভ ইন্ডিকেটর ফিচার নাই, এবং তার হার্ট ফেলিওর। আমার মনে হয় শারিয়ার ভাই আমি একটু অ্যাড করতে পারি আপনার সাথে? শিওর, একটু শেষ হোক। শারিয়ার ভাই, আমি যদিও কনভেনার, আমি একটু অ্যাড হই আপনার সাথে। শিওর শিওর, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি ক্লিনিক্যালি খুবই ধরতে পারছেন যে আসলে কেন এর পালমোনারি আর্টেরিয়াল সিস্টোলিক প্রেসার বাড়ে নাই। আসলে আপনার কথাটা সত্য, এটা বেড়ে গেছে। এটা লাস্ট যখন ইকো করছি আমরা, এখানে সেখানে আমরা পিএসপি পাইছি 72, এর আগে পাইছি আমরা 78, এর আগেও ছিল 82। তো তাকে এমব্রিসান এবং পালমেটান এই ওষুধগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে কমাই আনছে, বাট ক্লিনিক্যালি যে আপনি ধরতে পারছেন সেজন্য ধন্যবাদ। এখন ঠিক আছে, আপনি আগে যান, কিন্তু পিএসপি তার বাড়তেই 72-র উপরে আছে অলরেডি। আমরা রুগী কিন্তু এই রুগীটা কিন্তু আমাদের আন্ডারে ভর্তি ছিল, সার্জারি ইউনিট 1-এর আন্ডারে। তখন কার্ডিওলজি ডক্টর আবিদুর রেজা চৌধুরী পেশেন্টটা দেখতে আসছে। ওরা দেখে বললো যে স্যার পেশেন্টটা আরো 2-1 দিন আপনি রাখেন, আমরা একটু একাডেমিক কাজে লাগবো। তারপরে পেশেন্টের গার্ডিয়ানকে রিকোয়েস্ট করে আমরা রাখছি। শেষ পর্যন্ত পিএসপি বেশি ছিল বলেই কিন্তু আমরা অপারেশন করি নাই, আমরা ওষুধ দিয়ে পেশেন্টটাকে ছাড়ছি এবং বলছি যে কদিন পরে এসে আবার ইকো করে দেখতে। এই কথাটা যোগ করছি এই কারণেই, যাতে করে আপনি বারবার বলতেছিলেন যে পিএসপি বাড়লো না কেন, কারণ কি, আসলে পিএসপি বাড়তে ছিল। প্লিজ আগে যান। থ্যাংক ইউ। ডক্টর আবিদ, আপনি সামনের দিকে প্রসিড করেন। প্ল্যান স্যার আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আমার মাঝখানে একটু নেটের কানেকশন সমস্যা ছিল স্যার। স্লাইড শেয়ার করো। দেখা যাচ্ছে স্লাইডটা স্যার? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। So our next judgment was this patient needs surgical closure as there is evidence of significant shunt as evidenced by volume overload of the LV, and there is significant left to right shunt as evidenced by QP/QS ratio more than 2:1, and so we planned for referral to surgery, and then in the meantime we gave her diuretics and treat concomitant pulmonary hypertension. So this was all about in today's presentation, and thank you all. আবিদ, আবার একটু আসি। সেটা তুমি তো সুন্দর, তুমি শান্ট করছো, শান্ট ক্যালকুলেশন করছো। ধরো আমরা খুব সাহসী হলাম, আমরা মঞ্জু স্যারকে আমরা বললাম যে মঞ্জু স্যার আপনারা সার্জারি যদি করতে চান তার আগে আমরা একটু হাত দিই, দেখি না। তো আমরা যদি ইন্টারভেনশন করতে যেতাম, সেখানে আমরা কিভাবে এই ডিভাইসটা ছাড়ার ব্যাপারে আমরা কিভাবে ডিসিশন নিতাম? ডু হ্যাভ এনি আইডিয়া? প্রেশারটা কেন স্বাভাবিক, যদি রাইট টু লেফট শান্ট হয়ে যায় বা প্রেশার যদি খুব বেশি থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা ডিভাইস আমরা একটু আমরা ওভারসাইজ করি, তারপর আমরা ছাড়া সাহস করি না, কেন এটা উড়ে যেতে পারে একবারে। লেফট টু রাইট শান্ট এত বেশি হয়ে গেল, যেটা প্রায় মাঝে মাঝে 2-1টা হয়, ছুটে যায় আমাদের। কিন্তু তারপর আমরা এনশিওর হই কি হবে যে না, মোটামুটি ডিভাইস থেকে যাবে, ডিভাইস ডিসলসমেন্ট হবে না, ডিভাইস এম্বোলাইজ হবে না। এটা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি না, আসলে এটা আমাদের সবাইকে এটা দেওয়া, এটা মেসেজটা দেওয়া। স্যার এইটা স্যার আমার পক্ষে আনসার করাটা ডিফিকাল্ট। আচ্ছা না, তোমাকে তোমাকে বলি, এই কথাটা এই জন্য বললাম তো, তুমি এখানে জাস্ট ইউ আর ইন ফ্রন্ট অফ মি, বাট থ্রু ইউর কভার আপ, তোমার এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সবাইকে, এটাই তো আমাদের মনিস্ট্রেশনের এখানে তো মাহাত্ম্য, এখানে NICVD যে আমরা বলি একজনকে সবাই শুনে, সবাই এটা হচ্ছে লার্নিং নেয়। আমার যেটা হলো যে পিডিএ ডিভাইসটা আমরা করার সময় আমরা ডিভাইস করবো, আমরা দুইটা করতে পারি, একটা বেলুন নিতে পারি আর একটা ডিভাইস নিতে পারি। বেলুন নিয়ে আমি পালমোনারিতে বেলুনটা নিয়ে রাখবো, নিয়ে দেখবো যে প্রেশার ফল করে কিনা, যেটা মঞ্জু স্যার বললেন যে পিএসপি অনেক বেশি ছিল, সেটা ফল করে কিনা আমরা দেখবো। হ্যাঁ, পালমোনারি প্রেশার দেখবো ফল করে কিনা। তো বেলুন নেওয়াটা হলো একটা এক্সপেন্সিভ ব্যাপার হয়ে যায়, বেলুনের দাম আছে একটা, তাই না? পুরোনো বেলুন নেওয়া তো রিস্কি। তো এই জন্য তখন আমরা করি কি, ডিভাইসটাই নেই, রিস্ক নিয়ে ডিভাইসটা নিয়ে আমরা ডিভাইসটা ওখানে ছেড়ে দিয়ে আসি, না রেখে দিয়ে আসি। রেখে দিয়ে আসার পর আমরা জাস্ট 5 to 10 মিনিটস ওয়েট করি। ওয়েট করার পর যে পিএ প্রেশার যদি ফল করে যায়, দেন আমরা মনে করি যে না, এটা সেফ টু ল্যান্ড ইন দ্যাট রিজিয়ন। ওকে, তাহলে এটা কিন্তু একটা বাচ্চার যতই হোক, আমরা যদিও থোরাকোটমি করি ল্যাটারাল, তবুও পিডিএ লাইগেশন করি, পুরো বুক কাটা লাগে না। তারপরে যদি ডিভাইস লাগানো যায় একটা বাচ্চাকে, আর ডিভাইস আমাদের ফ্রি, আমাদের হসপিটালে অনেক ডিভাইস আসে মাঝে মাঝে, সো আমাদের তাহলে এটা আমরা স্কেপ করতে পারি সার্জারি।
তাহলে আমরা পিডিএ ডিভাইস কিন্তু শুধু শান্ট ক্যালকুলেশন না, ইচ্ছা করলে কিন্তু পিডিএ ডিভাইস ওখানে রেখে অথবা বেলুন দিয়ে আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর যদি দেখি পালমোনারি প্রেসার ফল করছে, দেন ইজ সেফ ওয়ে টু গো ফর ইন্টারভেনশন। ওকে, এটা আমাদের মানে সবার মনে হয় আমি দিলাম, আমার জাস্ট আমাদের শাহরিয়ার ভাইয়ের এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে যে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যালি যেসব তুমি বললা তাতে কিন্তু এই পেশেন্টের ক্লিনিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট পালমোনারি হাইপারটেনশনের কোনো ফিচার নাই। পেশেন্টের কোনো পালমোনারি হাইপারটেনশন সিগনিফিক্যান্ট ডেভেলপ করে নাই, আইসেনমেঞ্জার নাই। আচ্ছা, এখন এই পেশেন্টের তার মানে কি, মানে অ্যাটলিস্ট যদি অ্যানাটমি চিন্তা না করি তাহলে এই পেশেন্ট ডিভাইস এবং সার্জারি দুইটার জন্য ইকুয়ালি কোয়ালিফাই করার কথা। কারণ যখন ইরিভার্সিবল হয়, সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়, আইসেনমেঞ্জার হয়, তখন সার্জারিও কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, তখন মানে ডিভাইস ক্লোজারও কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। সেই ক্ষেত্রে তাছাড়া এরকম কেস কিন্তু, আমি অ্যানাটমির দিক যাচ্ছি না, অ্যানাটমি কোনোটা হয়তো আনসুইটেবল ফর ডিভাইস, আদারওয়াইজ কিন্তু দুইটাই হওয়ার কথা। এই পার্টিকুলার পেশেন্টের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা হয়তো ডিভাইস ক্লোজার করে ফেলা হবে অথবা সার্জারি ডান কিন্তু কমপ্লেইন থেকে যেতে পারে, সেটা হচ্ছে যে এই যে মডারেট এমআর, এই মডারেট এমআরটা কেন হলো ভালো করে দেখে তারপরে কিন্তু প্রসিড করা উচিত। তাছাড়া দেখা যাবে যে সার্জারি কমপ্লিট, ডিভাইস ক্লোজার কমপ্লিট, কিন্তু এমআর এর জন্য পেশেন্টের মানে মরবিডিটি চলছেই, আছেই, যে ওটাও ভালো করে দেখে তারপরে প্রসিড করা উচিত। ডক্টর শাহরিয়ার, হ্যালো, হ্যাঁ, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আপনি তো একেবারে প্রথমেই বলে দিচ্ছেন যে সার্জারিতে রেফার করলেন। 1 নম্বর কোশ্চেন হলো হোয়াই ইউ রেফার দিস পেশেন্ট টু দ্য সার্জারি। নাম্বার 2 হচ্ছে এরকম একটা অ্যাডাল্ট পিডি এর পেশেন্ট, তার কি কার্ডিয়াক ক্যাথ করার প্রয়োজন আছে কিনা এবং তাকে ডিভাইস ক্লোজার করা যাচ্ছে কিনা। আর এমআরটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে ওবিয়াস দিস ইজ দ্য ফাংশনাল এমআর, এবং এরকম এমআর আর তারপর হচ্ছে আরএ লেফট এট্রিয়াম লেফট ভেন্ট্রিকল ডাইলেটেড, ইসিজিতে রাইট ভেন্ট্রিকল হাইপারট্রফিক ফিচার, এখানে ওই পিএসপি মেজারমেন্টে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। না না শফিক ভাই, আমি তো এই জন্যই তো ইসিজি বললাম, ইসিজি দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে। আমার তোমার অনেকগুলো ক্লু ছিল, আমরা অনেকগুলো ক্লু ছিল, সেগুলিকে আমরা ডিফাইন করি নাই, সেগুলিকে আমরা ফোকাস করি নাই। আপনি দেখেন না, দেখেন না, আমি ওকে দেখলাম পিডিএর যে শান্ট, পিডিএর যে আমরা আমাদের যে ইসিজি দেখেন, ইসিজি ওভারল্যাপ হয়ে গেছে এখানে, তারপর টিউব গুলি মনে হচ্ছে একটা মধ্যে ঢুকে গেছে, এলভিএইচ আছে তার, এলভিএইচ এর কারণে তার এমআর হতে পারে। তারপরে তার কিউএফ গুলি দেখা যাচ্ছে না এখানে, অত ভালো আসেনি, আরো ভালো উচিত ছিল V5 V6টা এলভি ডাইলেটেশনের জন্য নাকি। হ্যাঁ, তো আর 2 নম্বর হলো তার এমআর আমরা দেখছি, আপনি দেখলেন ইকোতে আমরা এমনকি আমাদের যে ডায়াস্টোলিক আর সিস্টোলিক কম্পোনেন্টটা এত গ্যাপ নাই, আমি ওকে যখন বলছিলাম আমি, হ্যাঁ, আর লেফট অ্যাট্রিয়াল এনভার্স তো লেখা যাবে না, ইসি দেখে এগুলি লেখাই যাবে না, যেটা লেনিনো বলছে। তো আমার মনে হয় যে তার তো ক্লু ছিল যে তার পালমোনারি হাইপারটেনশন কিন্তু এত বেশি না যে তার নিয়ার অ্যাবাউট আইসেনমেঞ্জারের কাছে চলে গেছে, সে ইজ ক্যাপাবল ফর ইন্টারভেনশন। আমি বলছি না তো, আমি তো এই জন্য বারবার তাকে ক্লু দিচ্ছি, কারণ ওকে তো আমি বলতে পারি না, আমি তো একজন স্টুডেন্টকে এভাবে অ্যাগ্রেসিভ হতে পারি না, এই জন্য তাকে বারবার ক্লু দিচ্ছিলাম যে তুমি কেন তাকে নিয়ে যাচ্ছ, অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছ। এবং আলমও বলছিল, সবাই, আমি আলম, তারপরে সবাই তো তাকে চাচ্ছিল আমরা যে ডিফাইন করো পালমোনারি হাইপারটেনশন ব্যাপারটা ডিফাইন করো। শাহরিয়ার ভাই, আমি ডক্টর সিয়াম, আমার একটা বিষয় জানার ছিল। কি বলেন? হ্যাঁ শাহরিয়ার ভাই, এই যে আমরা যে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শাহরিয়ার ভাই, যেটা হচ্ছে এই যে পিডিএ, যে ধরেন আমরা এএসডি ডিভাইস আমরা ক্লোজ করতে গেলে আপনার ফেইলড হয়, পিডিএ ডিভাইসে কি ক্লোজ করার সময় ফেইলিয়ার হিস্ট্রি আমাদের এখানে আছে কিনা, আর হইলেও সেটা তখন আমরা কি করি, ইমার্জেন্সি কি করি? কোনটা ফেইলড হলে? হ্যাঁ, ফেইলড হলে ইমার্জেন্সি হলে তো আমাদের মানে আগে থেকে সুচিত হলো, আগে থেকে আমাদের যেদিন আমরা পিডিএ ডিভাইস করবো বা যেদিন মনে করো আমরা রিস্কি ডিভাইস হয়, এটা আগে ছিল কনভেনশন, আমরা আমাদের কার্ডিয়াক সার্জন যারা আরএস তাকে আমরা ইনফর্ম করে রাখি, বিকজ দ্যার ইজ এভরি চান্স অফ এম্বলাইজেশন হতেই পারে। তো সেই জন্য আমাদের এটা তাদেরকে বলা। আর ফেল হলে প্রথমে স্নেয়ার নেওয়া, আমাকে স্নেয়ার নিয়ে পিডিএটাকে আমি মানে যদি পাচ্ছি না, দেখলাম যে এটা করতে পারছি, প্রচুর বেড়ে গেছে, তাহলে আমাকে স্নেয়ার নিয়ে ওটাকে নিয়ে আসতে হবে। স্নেয়ার নিয়ে নিয়ে আসতে পারি, দেন আই উইল কল ফর সার্জারি। আমার তো প্রথমে বুক কাটাটা খুব ভয়ের ব্যাপার তো, তাই না? তো ওই জন্য আমি প্রথমে আমরা স্নেয়ার নিয়ে
না ধরেন পিডিএ তে আমরা নরমালি থোরাকোটমি করে আপনার পিডিএ তে করি, বাট যখন আপনার ফেইলড হয়ে যায় দেন ইটস বিকাম ভেরি ইজি টু হার্ট। তা তো অবশ্যই, তাই না? আমাদের এখানে কি তখন অনেক বড় অপারেশন হয়ে যায়। তা আমাদের এখানে কি পিডিএ ডিভাইস আপনার ফেইলড হওয়ার হিস্ট্রি আছে কিনা? আছে। আর আপনারা রেগুলারলি পিডিএ ডিভাইস করেন কিনা? আমরা রেগুলারই করি। রেগুলারলি কালকে আমাদের 4-5টা আছে কালকে। হ্যাঁ করে হ্যাঁ, নাম্বার 2 হলো পিডিএ ডিভাইস। আমি বললাম পিডিএ ডিভাইস ফেল হয়েছে, আমি বলি কেন আমি বললাম, কারণ হচ্ছে আপনার ধরেন ডিভাইস আমাদের 2বার, আমাদের 3বার, আমাদের মোট 4বার ফেল হয়েছে। তার মধ্যে 2বার ফেল হয়েছিল আমাদের ফরেনার ছিল, ওরা অ্যাগ্রেসিভ ছিল, ওরা তাড়াতাড়ি করবে, যেটা হয় ফরেনাররা তাড়াতাড়ি করে চলে যায়, ওটা 2বার হয়ে গেল। সেই সময় একটা সময় তুমি নিজে ছিল তখন আরএস একবার অ্যাক্টিভলি তুমি ইয়ে করছো তখন, মানে নিজেই না আমি কল পাইছি, আমি পিডিএ এবং তুমি উইদিন 1 আওয়ারের মধ্যে আমরা এসডি ডিভাইসের কল পাইছি, আমরা ইমার্জেন্সি রেস্কিউ করছি। হ্যাঁ, এসডি গুলো আমার কাছে কমন মনে হইছে, বাট পিডিএ টা আমার কাছে কমন মনে হয় না, কারণ আমি পাই নাই ধরেন। এইজন্য আমি বললাম যে এই রেশিওটা বেশি কার, এসডি তে না পিডিএ তে? হ্যাঁ, আমি যখন মাঝখানে আমেরিকা ছিলাম তখন একটা পিডিএ ডিভাইস ডিসলস হয়ে গেছিল। তো যাই হোক, কিন্তু ওটা তোমরা সার্জারি তখন সেটা আমরা করছি ইমার্জেন্সি। হ্যাঁ, সেটাই ইমার্জেন্সি হয়। এবং একটা জিনিস ছিল যে তুমি যেটা ভালো প্রশ্ন রিভাইজ করছো, পিডিএ ডিভাইস করার সময় অবশ্যই ব্লাড ম্যানেজ করে রাখতে হবে, কারণ সার্জন দৌড়াবে ব্লাডের পেছনে হতে পারে না। ব্লাড ম্যানেজ করে রাখতে হবে, সার্জনকে সব এইড দিয়ে রাখতে হবে, রাখতে হবে। হ্যাঁ, এবং শুধু তাই না, ওই সময় একটা অনেক সময় তখন তো অক্সিডেন্টার লাগে। আমাকে সিয়াম প্রায় বলতো যে সাহের ভাই আপনি যখন আপনি আগে অক্সিডেন্টার ম্যানেজ করে রাখতে হবে আপনাকে। এগুলি কিন্তু অনেক গেম, এগুলি কিন্তু অনেক কিছু জানতে হবে। এগুলি আসলে কাজ না করলে এগুলি আসলে চোখের সামনে ভাসবে না কেউ। থ্যাংক ইউ ফর ইউর এগুলো আসে না, কারণ হচ্ছে পিডিএ অপারেশনটা যতটা ইজি, ধরেন যখন একটা ডিভাইস ফেল করে পিডিএ অনেক হার্ড হয়ে যায়, তখন ওই ডিভাইস পিডিএ যেমন এসডি ডিভাইস ডিসপ্লেসমেন্ট হইলে আমরা খুব ইজিলি ওইটা অ্যাক্সেস করে বাইর করতে পারি, রাইট, যেটা পিডিএ ডিভাইসের ক্ষেত্রে কিন্তু হয় না। যাই হোক, আমরা পিডিএ ডিভাইস আমাদের সাকসেস খুব ভালো আল্লাহর রহমতে। হ্যাঁ, আমরা এবং আগে আমাদের অনেক এক্সপেরিয়েন্সের ব্যাপার ছিল, তখন আমরা অনেক ট্রায়াল এন্ড এরর আমরা পিডিএ ডিভাইস আমরা আমাদের হসপিটালে আমরা হাইয়েস্ট বাংলাদেশে কিন্তু কোভিডের সময় আমাদের সবচেয়ে হাইয়েস্ট ছিল। না, এটা ভালো একটা নতুন জিনিস, নতুন ইন্টারভেনশন হচ্ছে পিডিএতে, আমাদের জন্য তো অবশ্যই এটা ভালো। আর এই বাচ্চা ছেলেগুলো যদি আপনার মঞ্জু ভাই, ডাক্তার মহসিন বলছি। হ্যাঁ, মহসিন। আসসালামু আলাইকুম মঞ্জু, ভালো আছেন মঞ্জু ভাই? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আসসালাম। আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে। না, থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর লাগছে। থ্যাংক ইউ। ইউরোপিয়ান সুপাইট। আচ্ছা মঞ্জু ভাই, আমি বলি এই যে আসলে অনেক ডিবেট শুনলাম। আসলে প্রশ্ন আসছে যে অ্যাডাল্ট পিডিএ ওর কার্ডিয়াক কেস করতে হবে, নাম্বার 1, কার্ডিয়াক কেস ছাড়া আসলে হবে না। নাম্বার 2 হলো যে পেশেন্টের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন, ওই ফিনান্সিয়ালি কেমন, সে এনআইসিইউতে আসছে, ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন কেমন, এটা চিন্তা করলে আসলে সার্জারি দ্য বেস্ট অপশন। হ্যাঁ, ডিবেটে পড়ে। আর সারিয়া যেটা বলছে যে যদি আমাদের তার ফিনান্সিয়ালি সলভেন্ট থাকে, আমরা যদি কার্ডিয়াক কেস ফেভারেবল হয়, কিন্তু পিডিএ ডিভাইস খোলার পরে সারি ভাই আপনি কিভাবে আবার সেকেন্ড সার্জারি যাবেন? পিডিএ ডিভাইসের দাম আছে না সারি ভাই? হ্যাঁ, পিডিএ ডিভাইস খোলার পরে আমরা সিদ্ধান্ত কিভাবে নেব? খোলার পরে যদি না লাগে, ডিভাইস তো একটা দাম আছে, তখন আমরা কি করবো সারি ভাই? আমি জানতে চাচ্ছিলাম। না, পিডিএ ডিভাইস তো আমরা তো প্রথমে বললাম প্রেশার দেখলাম যে লাগানোর পরে আমরা ছাড়বো না, আমাদের সাথে কেবল লাগানো আছে, আমরা দেখলাম প্রেশার রাইজ ফল করে কিনা। দেন আমার মনে হলো ফেভার অফ পাওয়ার পয়েন্ট, দেন আমরা কিছু পরে ওয়েট করার পর ছেড়ে দিলাম। যদি না লাগে, যদি ইউজ না হয়, এটা কি দাম দিতে হবে নাকি এটা ফ্রি পাবো আমরা? ইউজ না, মানে এটা ইয়ে হয়ে, তবে যদি ও দেন খুলতে পারে তাহলে ওটাকে আমরা অনেক সময় ওয়াশ করে, এটা যদি ডিগ্রেডেবল না হয় তাহলে আমরা করতে পারি। বাট এটা ওয়ান্স মিস, এটা তার লস, পেশেন্টের জন্য লস হয়ে গেল। তাহলে আসলে এটা ওয়াইজ হচ্ছে না, আসলে এটা আপনার আগে পালমারি হাইপারটেনশন ভালো মতো অ্যাসেসমেন্ট না করে ডিভাইসটা খোলার প্রয়োজনটা কি? তো এইরকম কেসে তো সবার আগে কার্ডিয়াক কেস ভালোভাবে করে, কার্ডিয়াক কেস আমাদের শুনে, এটা এখানে এসসি গাইডলাইন, যেটা এসসি গাইডলাইনে বলা হচ্ছে যে পিভিআর ইনটু সারফেস এরিয়া, পিভিআর বড়দের জন্য খালি পিভিআর দেখলে হয়ে যাবে, আর ছোটদের ক্ষেত্রে পিভিআর ইনটু ইট ইজ বাই নরমালাইজ বাই ইনটু মাল্টিপ্লাইড বাই সারফেস এরিয়া। হ্যাঁ, আমাদের যে বাচ্চাদের সারফেস এরিয়া যাওয়া হবে সেটা, আর বড়দের ক্ষেত্রে সারফেস এরিয়া লাগবে না। পিভিআর যদি মোর দেন 6 হয় তাহলে আমরা
এটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি করতে পারি, আমরা যদি করতে পারি তাহলে আমরা যাব না। আর যেটা আমরা বড়দের প্র্যাকটিস যেটা করি আমরা, সেটা হলো যে আমরা ডিভাইস লাগানোর সময় আমরা প্রেশার দিয়ে ফল করে কিনা, দিস ইজ দ্য ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স। প্রেশার যদি ফল করে ডেফিনেটলি এই পিডিএ ডিসলস হবে না, আনলেস আমার মেজারমেন্ট ভুল থাকে। যদি আমার মেজারমেন্ট ভুল হলো, আমার পিডিএ হলো 12 মিলিমিটার, আমি মাপলাম 9 মিলিমিটার, এই পিডিএ কিভাবে থাকবে? অর্থাৎ ডিভাইস যদি ডিসলসমেন্ট হবে তখনই দুইটা কারণ, একটা হলো প্রেশার যদি বেশি থাকে, আর দুই নম্বর হলো আমার ডিভাইস, আমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় আমরা দেখেছি মাপের ভুল হয়। আমরা কোনো জুনিয়রকে দিয়ে আমরা যখন পিডিএ ডিভাইস করতে যাই, আমরা 3-4 বার রিপিট করি, 3-4টা স্ক্রিনিং হয়, 3-4টা স্ক্রিনিং করার পর পিডিএ ডিভাইস করতে যাই, যার ফলে আমাদের পিডিএ ডিভাইস ডিসলসমেন্ট খুবই কম, আনলেস মানে বড় ধরনের যদি ভুল না হয়। এবং সার্জনরা জানে, আমাদের মঞ্জুর স্যার আছে এখানে, উনি তো দেখছে যে আমাদের সেভাবে রেফার হতো, সমান রেফার হতো। আমরা কিন্তু যে বাচ্চাটা পিডিএ, ছোট একটা বাচ্চা যার শুধু তাই না, পিডিএ আমি একটা জিনিস বলে রাখি, ছোট বাচ্চাদেরও পিডিএ দেখা করতে গেলাম, পিডিএটা ধরেন একটা বাচ্চার বয়স হলো 8 মাস, তার রিপিটেড চেস্ট ইনফেকশন হচ্ছে, হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করছে, তার পিডিএ ডিভাইস করা লাগবেই। আমরা যখন ইকো করতে গেলাম দেখলাম তার অ্যাওর্টিক আর্চটা খুব ন্যারো, তাহলে পিডিএ ডিভাইস বসানো যাবে না, কেন অ্যাওর্টিক আর্চের মধ্যে বসলে কোয়ার্টেশন করে ফেলবে এটা। তখন আমরা বাধ্য হয়ে এটাকে পাঠাই দিই কিন্তু সার্জারিতে, শুধু বড়দেরকে পাঠাই না, ছোট বাচ্চাদের পাঠাতে হয় আমাদের, যদিও তার প্রেশার লো, কিন্তু তাকে পাঠাতে হবে এই জন্য যে আমার পিডিএ ডিভাইস বসানো যাবে না। এমনকি এখন কয়েলও বসা যাচ্ছে না, কয়েল তো 6 এর বেশি হয় না কয়েল, সুতরাং আমাদের এখানে কয়েল বসানো যাবে না, যেখানে পিডিএ ডিভাইস বসাতে গেলে আমার অ্যাওর্টিক এরিয়াটাকে অবস্থা করে ফেলবে, তখন আমরা পিডিএ ডিভাইসটাকে আমরা বসানোর চেষ্টা করি না, তখন আমরা সার্জারি পাঠিয়ে দিই। এরকম এটা আমাদের সাথে প্রোটোকল থাকে একটা, ডাক্তার জাহিদ আছে, ডাক্তার কামরুল আছে, ওনাদের সাথে প্রায় পাঠানো হয় এরকম, যে আমরা যে যখন দেখি যে আমাদের আর্চটা ন্যারো আর্চ, এগুলি কিন্তু অনেকগুলি ব্যাপার আছে, যখন আমরা পাঠাবো। শাহরিয়ার ভাই আপনার সাথে যোগ করব। মঞ্জুর স্যার একটা প্রশ্ন করতে পারি? মঞ্জুর স্যার আমি প্রশ্ন করে নিই একটা, তারপরে আপনি করেন। হ্যাঁ, আপনারা আগে যান, প্রশ্ন করেন, অসুবিধা নেই। স্যার আপনি বলছেন যে আপনি পালমোনারি হাইপারটেনশনের জন্য ওকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন, ড্রাগ দিচ্ছেন, ড্রাগের নামও বলছেন, আমি আর উল্লেখ করতে চাই না। এই পালমোনারি হাইপারটেনশন যেটা শান্টের জন্য পালমোনারি হাইপারটেনশন হচ্ছে, এখানে কোন ড্রাগ দিলে পালমোনারি হাইপারটেনশন কমবে? ধন্যবাদ। আমরা সাধারণত এটাকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন না অডিয়েন্সকে যারা আছে? আপনার ফেলোরে যে প্রেজেন্টার, হ্যাঁ, ডক্টর আবিদুর রেজা চৌধুরী স্যার শোনাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, তুমি স্যারের প্রশ্নটা শুনছো? স্যার কি বলছে? স্যার আমি কোশ্চেনটা শুনতে পারছি স্যার। স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে স্যার আমাদের তো ড্রাগ আছে স্যার, হচ্ছে স্যার 3টা স্যার। একটা হচ্ছে স্যার এন্ডোথেলিন অ্যান্টাগনিস্ট, আর স্যার হচ্ছে ফসফোডাইএস্টারেজ ইনহিবিটর, আর স্যার হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার স্যার। স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার আমি ঠিক বলতে পারছি না স্যার কোন ড্রাগসটা স্পেসিফিক্যালি স্যার হচ্ছে কারণের জন্য ইউজ করতে, এটা ঠিক স্যার আমি বলতে পারতেছি না স্যার। আমি একটু মঞ্জুর স্যার, আমি গাইডলাইন অনুযায়ী এখানে কোনো ড্রাগ নাই, যেটা পালমোনারি হাইপারটেনশন এই ক্ষেত্রে দেওয়ার কথা বলে। আমি যেটা এক্সপেরিয়েন্স যদি কারো থাকে সেটা এক্সপেরিয়েন্স যদি কেউ শেয়ার করে, বাট গাইডলাইন পালমোনারি পালমোনারি হাইপারটেনশন না ড্রাগ আছে তো, সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন যেটা করে দেন কিন্তু আমরা এই যে ফসফোডাইএস্টার ইনহিবিটর দেওয়ার একটা আছে, অবশ্যই বিধান আছে। এটা পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি আপনি এতে যান ক্লাসিফিকেশন ওখানে দেখবেন আছে। এখন আমি বলি এখানে ব্যাপার আছে, এখানে কিছু ফ্যালাসি আছে। ফ্যালাসি শান্টে শাহরিয়ার ভাই, হ্যাঁ শান্টে তো দেওয়া যাবে তো, শান্টেই তো দিতে বলে, লেফট হার্ট কজ থেকে না দিতে বলে। শান্ট অ্যানোমালি, কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, পালমোনারি হাইপারটেনশন তো এটা তো ইন্ডিকেশন আছে। না এখন না, সেটা বলছি না। যদি পেশেন্টকে তো বাঁচাতে হবে, পেশেন্ট ইজ ইম্পেন্ডিং ফর তার রিভার্সান হয়ে যাচ্ছে, তার সে তো রিভার্সান একবার হয়ে গেলে তো আমাকে বাঁচানো যাবে না, তাকে তো একটা ওই যে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, তখন তাকে তো আমার দিতেই হবে, তখন তো ওষুধ দিতে হবে অবশ্যই, তাকে তখন আছে ইন্টারমিডিয়েট দিতেই হবে আমাকে, তখন আমরা দিই ওষুধ। তার আগে ব্যাপার আছে, যদি আমরা যদি পিডিএফ পেশেন্ট যদি দেখি নিয়ার অ্যাবাউট রাইট টু লেফট শান্ট মনে হচ্ছে এত সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন 110 বা 100 বা 90, এবং নিয়ার অ্যাবাউট মাঝে মাঝে ফ্লো আসতেছে, ব্লু ফ্লো আসতেছে আমার ইয়েতে পিডিআর এখানে শান্টের ওখানে। সেই অবস্থায় আমাদের কশাস হলো নেভার গিভ ভেসোডাইলেটর উইথ অগমেন্ট রাইট টু লেফট শান্ট, তখন কিন্তু ভেসোডাইলেটর দেওয়া যাবে না। তখন এই জন্য বললাম এটা, তখনই কিন্তু দিতে হবে ফসফোডাইএস্টার ইনহিবিটর দিতে হবে, তখন ভেসোডাইলেটর না দিয়ে ডাইরেক্ট জাম্প করে দিতে হবে। তখন কিন্তু এইসব আমরা এসি ইনহিবিটর বা ক্যালসিয়াম চ্যানেল এগুলো দিতে পারবো না, ভেরাপামিল এগুলো দিতে পারবো না আমরা।
এটা মনে রাখতে হবে। যখনই রাইট টু লেফট হ্যান্ড অগমেন্টেড হবে, অগমেন্ট করা যাবে না। যখনই রাইট টু লেফট হ্যান্ডের মতো মনে হচ্ছে আমাদের পিডিএ প্রেশার পালমোনারি প্রেশার খুবই হাই, নেভার গিভ ভেসোডাইলেটর। এটা কিন্তু পয়েন্ট, মানে নাম্বার অফ পয়েন্ট। তাহলে তার রাইট টু লেফট হ্যান্ড অগমেন্ট হয়ে যাবে। সো এটা তখন আমরা দেখা যাবে তার সাইনাসিস পাচ্ছি আমরা, ভ্যারিয়েবল সাইনাসিস পাচ্ছি আমরা। সো এটা মনে রাখতে হবে। তখন আমরা ফসফোডাইএস্টার ইনহিবিটর দিব, তখন আমরা সিলিন্ডার ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, এটা বাচ্চাকে তো আমার কোনো ক্রমে ইরিভার্সাল স্টেজে যাওয়া যাবে না, বাচ্চা হোক বড় হোক। একবার ইরিভার্সাল স্টেজে গেলে তো আমাদের কিছু করা থাকবে না, সার্জারিও কিছু করতে পারবে না, মেডিসিনও কিছু করতে পারবে না। সো ইউ মাস্ট গো ফর ফার্দার মেডিসিন, ফার্দার মেডিকেশন। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। তার মানে বোসেনটন কি দেওয়া যাবে? বোসেনটনের দাম তো অনেক, বোসেনটন তো আমাদের হাসপাতালে না, বোসেনটনের দাম তো অনেক। Sharir bhai, pulmonary hypertension due to shunt anomaly, indication of the anti-pulmonary hypertensive drug. It is indication. বুঝলাম না ইয়ে, আমি বলছি যে কোন পালমোনারি হাইপারটেনশনে দেওয়া যাবে, কোন পালমোনারি হাইপারটেনশনে বাই পালমোনারি হাইপারটেনশন কমানোর ওষুধ দেওয়া যাবে না। না, গাইডলাইনে বলা আছে যে যেসব কজ, যেমন যদি আমি ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি হাইপারটেনশন আর পালমোনারি হাইপারটেনশন আমরা যখন আলাপ করি, তখন তো বলা আছে কিন্তু যে ওই সাইনোসাইটিস, ওই ধরনের কমপ্লিকেশন যেগুলো হয় আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশনে, তখন কিন্তু আমাদের এইসব ফসফোডাইএস্টার ইনহিবিটর কিন্তু দেওয়া যাবে। কিন্তু যখন পিডিএ ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স কিন্তু পিডিএ বা এএসডি ভিএসডি তে আমাদের ইয়ে না, এই বোসেনটন বা ইয়ে না। কিন্তু যখন আমরা দেখবো ইট ইজ ইম্পেন্ডিং টু রাইট টু লেফট শান্ট হচ্ছে, দেন উইল কভার আপ উইথ দিস ড্রাগস। আর বোসেনটনের দাম অনেক, বোসেনটনের দাম কিন্তু অনেক দাম, আমাদের সার্জনও জানে অনেক দাম। এই জন্য আমরা এমবিসাটান দেওয়া যায় না? এমবিসাটানের দাম তো কম। অবশ্যই দেওয়া যাবে। এমবিসাটান আমাদের পেডিক্সে এমবিসাটানের ইয়ে কম, মানে দেওয়া যায়, ইজ ভেরি গুড ড্রাগ। এমবিসাটান আমাদের পেডিক্সে আমরা 10 বছর নিচে দেই না, বড়দের আমরা এমবিসাটান খুবই ভালো ড্রাগ। এমবিসাটান ইজ ভেরি গুড ড্রাগ। এবং শারিয়ার ভাই, যে পালমোনারি হাইপারটেনশনের যে রিসেন্ট গাইডলাইনে ট্রিটমেন্টে কিন্তু বলছে স্টার্ট উইথ ডুয়েল থেরাপি, দুইটা একসাথে শুরু করার জন্য বলছে কিন্তু রিসেন্ট গাইডলাইন। আমি তো বলছি এই জন্য ইয়ে বললো যে এটা না বললো কেন না, মানে এটা অবশ্যই আছে গাইডলাইনে, ডুয়েল থেরাপি দিতে হবে। প্রফেসর মন্টু, আমরা তাহলে আজকে র্যাপ আপ করি, কারণ অলরেডি 10:15। তাহলে এটা আসলে আজকের ডিসকাশনটা খুবই ইন্টারেস্টিং হয়েছে এবং খুবই সায়েন্টিফিক হয়েছে, এবং সার্জনদের কম্বিনেশনে এই মিটিংটা আমি মনে করি মোর দ্যান 100% সাকসেসফুল। এবং এই জন্য আমি যে প্রেজেন্টার তাকে এবং আজকের চৌধুরী as well as moderator and our convener today Professor মঞ্জু, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচনা অনেক হয়েছে এবং আলোচনা আমরা গেছি, ইটস অলরাইট। বিগিনিং যেটা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দরকার যেভাবে সেভাবে আলোচনা হয়েছে, যে একটা কন্টিনিউয়াস মারমার কি কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হতে পারে, কন্টিনিউয়াস মারমারটা কি, টু অ্যান্ড ফ্রো মারমার কি, এই আলোচনার জন্য, এই শেখার জন্যই কিন্তু এই মিটিং, মর্নিং মিটিং চালু করার উদ্দেশ্যে, এটা যেন আমরা আমাদেরকে আরেকটু আপডেটেড করতে পারি অ্যাজ ওয়েল এজ স্টুডেন্টদের উপকার হয়, সেগুলো আলোচনা হয়ে পরবর্তীতে লাস্ট সেকশন হলো আমাদের জন্য, সিনিয়রদের জন্য, সেই আলোচনা হয়েছে। শাহরিয়ারের সকলেরই পার্টিসিপেশন অ্যাজ ওয়েল এজ ডক্টর শাহরিয়ারের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন, এই জন্য আমরা সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আজকে আমরা এখানে শেষ করতেছি। আর হলো আমার ওই বিশেষ করে শাহরিয়ার, আমার পিডিএ যে কোনো ডিভাইস কেন, আমি যে এনজিওপ্লাস্টি করি, সার্জন যে সার্জারি করে, সেজন্য শোনা যাচ্ছে না স্যার, নেটের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে। কোন একটা পেশেন্টকেও যদি সার্জারি করতে যায়, যে প্রশ্ন উঠে যেমন স্যার আপনাকে শোনা যাচ্ছে না স্যার? জি জি, যেমন স্যার আপনাকে শোনা যাচ্ছে না স্যার?
না বোধহয় নেটের প্রবলেম। প্রদীপ শুনতে পাচ্ছি না স্যারকে। স্যারের কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ, আবার বলতে হবে স্যারকে। স্যারকে শুনতে পাচ্ছি না। মির্জামাল স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার? Am I audible? Am I স্যার audible? এখন স্যার শোনা এখন যাচ্ছে শুনতে স্যার। পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, আপনার মাঝখানে কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট স্যার, আপনি বলেন স্যার, কথাগুলো স্যার ইম্পর্টেন্ট আপনার কথাগুলো আবার বলেন স্যার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলার উদ্দেশ্য একটাই যে কমপ্লিকেশন হবেই। ওই আমার প্রয়াত অধ্যাপক আবুল হোসেন খান চৌধুরী, উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু হিম, আল্লাহ বেহেশত নসিব করুক, উনি বলতেন যে তুমি যদি পকেটে হাত দিয়ে ঘুরতে থাকো তোমার কোনো কমপ্লিকেশন হবে না, তোমার কেউ বদনামও করবে না, আর তুমি কাজ করবা তোমার কমপ্লিকেশন হবেই। সুতরাং কমপ্লিকেশন হবে বলে আমরা ওই কাজ করব না, এটা খুব আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারলাম না আর কি। সুতরাং এটা আমরা মেনে নিতে হবে যে কমপ্লিকেশন হবে, কমপ্লিকেশন উদ্ধার করব আমরা, উদ্ধার করতে যে আমরা ফেলও করতে পারি, কিন্তু তারপরেও আমাদের প্রসিডিউর করতেই হবে, কাজ আমাদের করতেই হবে। এনিওয়ে, সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের মর্নিং মিটিং আমরা ফিনিশ করতেছি। থ্যাংক ইউ Professor Manju and as well as all the participants, faculties, everyone. Thank you.